A very good morning, guys. Welcome back to the accountancy class. In the previous video, I have already solved two problems on accounting equation. Let's move with another problem. See the problem here. Prepare accounting equation from the following transaction. See one by one. First one, commenced business with cash rupees 1,20,000. Second transaction, received interest rupees 1,000. Third one, purchased goods for cash rupees 10,000. Then fourth one, purchased machinery on credit rupees 50,000. Then fifth one, fresh capital invested, that is bracket nalli enide additional capital, will tell later, rupees 80,000. Then sixth one, commission paid rupees 2,000. Seventh one, invested in share rupees 10,000. Then last transaction here, insurance premium paid rupees 1,000. So this is your accounting equation problem. Let's see the solution. So first transaction ಏನಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, commenced business with cash rupees 1,20,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು 1,20,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. So here increase cash and also increase capital, isn't it? Because cash, they have invested cash rupees 1,20,000. So automatically cash comes into the business. Okay, what comes in, it is to be debited. Okay, so here cash comes into the business, then we debit it. So cash is an asset. Cash is an asset. Increase in asset, debit. Then increase capital. Okay, so business ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ದ ಓನರಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ business. So how much cash here? Cash here 1,20,000. Okay, and also there is no liability. Then capital 1,20,000. So total 1,20,000. So total 1,20,000. 1,20,000. There is no liability. So here also close the cash 1,20,000. So total of asset 1,20,000. Okay, so this is the assets total, this is liabilities total. Okay, asset total 1,20,000, then liability total here also 1,20,000. Let's see the second transaction. Let's see what it says here. Second transaction here, received interest. Okay, so any income received. Okay, so ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ to be added to the capital account. Okay, so here received interest, interest ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಅಂದರೆ in the form of cash. Okay, in the form of cash we are receiving interest. Okay, how much? So here increase cash and also increase capital. ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಓಕೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1000 and also there is no liability, so here also is to be added to the capital. Close it here 1,21,000. so total of assets 1,21,000 total 1,21,000. so there is no effect on liability. then 1,21,000 1,20,000 plus 1,000 1,21,000. so here total 1,21,000 of liabilities. Okay, third transaction, what it says here, third transaction, purchased goods for cash rupees 10,000. okay, so here what it says here, purchased goods okay guys, third one, purchased goods for cash rupees 10,000. here business is going to purchase goods by paying cash. okay, goods comes into the business. here goods comes into the business by paying cash. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, you have to open a goods account or stock. How much? Goods, purchased goods for cash 10,000. You have to show in goods column 10,000. And also decreases cash. So here it decreases when we purchased goods for cash, then automatically it decreases the balance of cash. Cash balance anna decrease ಮಾಡುತ್ತೆ. This bracket indicates deduct. So close it. 1,21,000 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು? 1,11,000. So as it is 10,000, the worth of goods 10,000. Here close it. There is no effect on liability side. So total assets, total of assets ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1,21,000. there is no effect on liability, 1,21,000 as it is capital, then total 1,21,000. so this is the total side of liability. then asset side total 1,21,000 and liability side total 1,21,000. let's see the fourth one. Let's see the fourth transaction here. Purchased machinery on credit rupees 50,000. It's very important, guys. After reading the transaction, first you need to identify whether it is a cash basis or credit basis. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ rupees 50,000. okay, so purchased machinery, so machinery comes into the business, means machinery is an asset, increase in asset, machinery, increase in machinery. then what it says here, on credit basis we have purchased machinery. On credit means it's a liability, we have to pay in future. okay, we have not paid immediately ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಉದ್ರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅವರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ, because this transaction based on credit basis, that's why our liability increases. so machinery account we have to open one more asset account, that is machinery.
machinery. How much? 50,000. Machinery is 50,000. Okay, our liability is 50,000. Okay, our liability is increasing here because of we have purchased machinery on credit basis. Udri mel tagondevi. Okay, so we have not paid cash. We have yet to pay in future. So that's why this is our liability. So close it. 1,11,000 as it is. Then the value of goods worth rupees 10,000. Then value of machinery 50,000. Then total here 1,21,000 plus 50,000. How much? 1,21,000 plus 50, 1,71,000. Okay, the total of asset side. The asset side total est relay 1,71,000. So close the liability side. The value of liabilities, our liability is 50,000. We have to pay in future. So capital, the value of capital here 1,20,000, 21,000. So total here 1,71,000. Okay, so asset side total 1,71,000 and liabilities total here 1,71,000. Both are same. Then next see fifth one. Fifth transaction here. Fifth transaction, fresh capital invested. Additional means bracket ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಾರ್ರಿ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರುಪೀಸ್ 80,000. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತವನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು 80,000 ರೂಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ 1,20,000. ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನು ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಬಂಡವಾಳನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೋ 80,000. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ 80,000. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಂಡವಾಳ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬಂಡವಾಳ ಬಂತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು 80,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 80,000. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. there is no effect on liability, there is no effect on goods, machinery. Okay, so now here what is the total here? 1,91,000, 1,91,000, 1,91,000, 10,000, 50,000. Okay, so total is how much? 2,51,000. Okay, then there is no effect on liability, 50,000. Then capital is 2,51,000. 2,01,000 capital, then 2,01,000 plus 50,000, then 2,51,000. 1,91,000 plus 10,000 plus 50,000. Total here 2,51,000. So asset side total 2,51,000 and liability side here also 2,51,000. Let's see the next one. Sixth problem, sixth transaction here. Commission paid. Here commission paid. So commission paid is nothing but here this is an expense for the business. Okay, so commission paid ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಫ್ರೈಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್
and also decrease capital. How much? Cash 2000. Commission paid 2000. This is expense for the business. Okay, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ capital as well as amount of cash balances. Okay, first after seeing this transaction, commission paid, first we need to understand, okay, first we need to find out whether it is a paid or unpaid ಆಗಿತ್ತು. ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದಾರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೈಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಪೇಡ್. ಪೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಪೇಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ 2000 ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ 1 lakh, commission paid 2000. What is the balance amount here? 1,89,000. So as it is goods, then machinery 50,000. So total how much here? 2,49,000. 2,49,000. 1,89,000 plus 10,000 plus 50,000. So total 2,49,000. Then 50,000 is a liability. Then 2,01,000 minus 2,000, that is 1,99,000. So total 2,49,000. Okay, this is the asset side total 2,49,000. This is liability total here 2,49,000. Then next one, ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ರುಪೀಸ್ 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಅಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, 10,000 ರೂಪಾಯಿದನ್ನು, ಅದು 10,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಶೇರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಶೇರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸನ್ನು ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇರಲ್ಲಿ? 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಶೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಶೇರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ comes into the share ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 10,000. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. 1,79,000, then 10,000, 50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ 2,49,000. Balance how much here? 2,49,000. Then there is no effect on liability side. 1,99,000. So 2,49,000. Then last one, insurance premium paid rupees 1,000. Eighth one. So here also their business is paying a insurance premium. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಪೇಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್, ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಅನ್ಪೇಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So decrease cash and decrease capital. How much? 1000. So as it is, goods 10,000, then machinery 50,000. So here I didn't show an amount, share amount, sorry guys. ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್? 1000. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. 1,78,000. So 10,000 of goods, then 50,000 of value of machineries, 50,000, then 10,000 here. Total is 2,49,000. Then 50,000. There is no effect on share, and also 10,000. Total how much? 2,48,000. We have to borrow below that, guys, sorry guys. So decrease in cash. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Here also decreases. We have to borrow here. Sorry, we have borrowed up. Sorry guys. We have to borrow 10,000, 50,000, 10,000. So total 2,40,000. Total of this. Then liabilities, our liabilities, still our liability worth rupees 50,000, then 91 lakh, 1,99,000 plus 1,98,000. So total 2,48,000. Okay. So asset side total ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2,40,000. then liability side ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,40,000. So hence A is equal to L plus C is proved. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಯು ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಹೆನ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ equation problem. So guys, do practice. Without practice you can't solve any problems of accounting equation. Okay. So that's why I'm telling you do practice. See guys, this is your exercise problem number 3. See, business started. Mohit has the following transactions. Prepare accounting equation. So first here, business started with cash. How much? 1,75,000. Okay. So here business started with the cash. How much? 1,75,000. So first year, increase cash, increase capital. How much? 1,75,000. And also capital 1,75,000. So close the account. 1,75,000. Total 1,75,000. Then liability nil,
1,75,000 total, 1,75,000 of capital side. Okay, this is the first transaction. See the next transaction. So what it says here, second transaction, purchased goods from Rohit. So what they have told here, purchased goods from Rohit. Goods purchase ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ business ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, it's not for a cash. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಮ್ ರೋಹಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. They have clearly mentioned purchased goods from Rohit. It means we have purchased goods from our creditor or suppliers. Okay, so this is our liability. Okay, so goods anna purchase madidare, so goods comes into the business. Okay, so here increase goods and also increases our liability. Nam liability ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೋಹಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ರೋಹಿತ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಓಪನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? From Rohit rupees 50,000. Goods here 50,000 and also liability ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ನಮ್ಮದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 50,000 ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. 1,75,000, then 50,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1,75,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000, 2,25,000. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 50,000, then 1,75,000 of capital, then total 2,25,000. So this is the liability side total, this is asset side total. Let's see the third transaction. What it says here, third transaction, sales goods on credit to Manish costing rupees 17,500, rupees 20,000. What they have told here, goods ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದರ ಮೇಲೆ? ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ಮನೀಶಿಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮನೀಶ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ, ಮನೀಶ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಉದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 17,500 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ 17,500 ವರ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ 20,000ಗೆ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಯು ವೆದರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, 17,500 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. How much? 2,500 is our profit. So always a profit to be added to the capital account. ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲೇ? ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮನೀಶ್, ಅವರ್ ಡೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಮನೀಶ್. ಸೊ ಡೆಟರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, he is our debtor, Manish annonu. Okay, we have debtors always come under asset, creditors always come under liabilities. Okay, so debtor is an asset. So ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ?
ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 17,500. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 17,500. ಸೊ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದೆಷ್ಟು ಡೇಟರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 20,000ಕ್ಕೆ ಮಾರೇವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ the difference between these two, either profit or a loss. 17,500 ವರ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು 20,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೇನಾಯ್ತು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಹೌ ಮಚ್? 2,500. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. So here amount, cash balance here 1,75,000, then 50,000 minus 17,500, so amount comes to 32,500, 20,000, so 1,75,000 plus 32,500 plus 20,000. How much is the total here? 2,27,500. 2,27,500. So 50,000 liabilities, still we have a liability 50,000. So 1,75,000 minus 2,500. Sorry, see, plus ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. So it is a profit. It should be added to be added to the capital account. So 1,75,000 plus 2,500, 1,77,500. So total 2,27,500. Okay, asset side total 2,27,500, then liability side 2,27,500. So let's see the next transaction. Fourth one here, purchased furniture for office use. ನೋಡ್ರಿ, purchased furniture for office use. So for the purpose of ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್? ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓನರ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್. ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. It's very important to know about this. Here purchased furniture for office use. Office ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಡೆಬಿಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್ we have to open, that is furniture account. ಓಕೆ, ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್. ಹೌ ಮಚ್? 10,000. 10,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. There is no effect on liability side. So close it. Now close the account. Here 1,75,000 minus 10,000, 1,65,000. 1,65,000. Then as it is 32,500 is the value of goods. Then 20,000 is the debtors. 10,000 is the value of furniture. So total here 1,79,000. 1,65,000 plus 32,000
32,500 plus 20,000 plus 10,000. So total 1,79,000. So liability here, still we have a liability, that is 50,000. Then capital 1,77,500. So total 1,79,000. That is the liability side total. Let's see the next transaction. Fifth one, cash paid to Rohit in full settlement. What it says here? See guys, cash paid to Rohit in full settlement. So this transaction is related to second transaction. Are you getting guys? So we have marked it. Cash paid to Rohit in full settlement. This transaction is related to second transaction because here we have purchased goods from Rohit. Rohitನಿಂದ ಉದ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ರೋಹಿತ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 48,500. ಬಟ್ ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ 50,000. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ನೌ 40 by rupees 48,500. ಓಕೆ, ಸೊ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ರೀ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲಿ? 50,000. ಬಟ್ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲಿ? 48,500. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. Okay, so that discount is to be added to the capital amount. Okay, so what you have to write here? Cash na pay ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 48,500. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 50,000 ಪೇ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? 48,500. ಓಕೆ, ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50,000 ಪೇ ಮಾಡೇವಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 48,500. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ? 48,500 ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು 1,500. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್. ನೀವು ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟು 2-3 ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. So deduct 1,65,000. So here 1,65,000 minus 48,500. 1,16,500. You have to deduct 1,65,000 minus 48,500. So it comes to 1,16,500. Then as it is 32,500, 20,000 value of debtor, then 10,000 value of machinery. Total how much? 1 lakh. How much? 1,79,000. Again 1,79,000. So our liability is nil. Nam liability ಏನತ್ರಿ? There is no liability because we have already paid in full settlement. Then 1,77,500 plus 1,500. Discount here. Discount should be added to capital. Here discount ಏನೈತ್ರಿ ಇದು? Should be added to capital. 1,79,000. So total 1,79,000. Here also 1,79,000 asset side total, then liabilities total 1,79,000. Let's see next one. Sixth one, cash received from Manish. ಇಲ್ಲೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಮನೀಷಿಗೆ. ಉದ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮನೀಷಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದಾನ್ರಿ? ಪೇ ಮಾಡಿದಾನ. ಮನೀಶ್ ನಾವು ಪೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮನೀಷಿಗೆ? 20,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 20,000. ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಮನೀಶ್.
Okay, here we are receiving money from Manish, that is full amount, that is 20,000. So we have to identify whether he is paying a full amount or partial amount or in full settlement amount. We need to find out first. Okay, so that's why before ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 20,000 ಮಾರಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅವನು 20,000 ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮನೀಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೀಶಿಂದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡೆಟರ್. ಡೆಟರ್ಸ್, ಡೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್. ಡೆಟರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, Manish. Manish is our customer, our debtor. Okay, so increase cash. Cash ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮನೀಶ್, 20,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಯರ್ 20,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಡೆಟರ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿತ್ತವ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ liability side. There is no effect on liability side. So now the close the account. So 1,16,500 minus 20,000, that is 1,36,500. Sorry guys, 1,16,500 is to 20,000. Wait guys, so I have no calci. Cash received from Manish 20,000. See guys, so increase cash andide, so I have put in bracket, sorry guys. Okay, so here total 1,36,500, 1,16,500 plus 20,000. So total 1,36,500. Increase in cash. Cash ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So we have to add to the cash. Then as it is 32,500. There is no debtor because I have paid already. So 10,000 is a value of furniture. So total 1,79,000. So how much is the total here guys? 1,65,000 plus 32,500 plus 10,000 okay guys, 10 plus 10,000, 1,79,000. Okay, and there is no liability, then 1,79,000. So total 1,79,000. See, seventh one, 7 transaction here. Rent paid. Okay, so rent paid how much? 3,000. What it says here? 3,000. Rent paid here. Rent paid. Is this total correct? 1,65,000 plus 32,500. Is it correct? Okay. Rent paid. Rent paid is means ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪನ್ನು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇನ್ capital. Okay, so automatically it reduces the capital amount as well as cash amount. Okay, so here decrease
cash and also decrease capital. Decrease cash and also decrease capital. How much? Rent paid, that is 1000. 1000 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನೌ ದ ಟೋಟಲ್ ಗೈಸ್, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಸೊ 1,35,500, 32,500. There is no balance of debtors. 10,000 is of machinery. Then 1,78,000 total of assets. No liability. So 1,78,000 of capital. So total 1,78,000. So let's see next one. Last year commission received in advance. Sorry guys. Cash withdrew for personal use. So see guys, cash withdraw ಮಾಡಿದಾನ, ಓನರು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್, ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಯಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ರೀ ಅವನು, ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ? 3,000. It also decreases and also decreases capital. So now close it. 1,32,500. Then 32,500. Value of furniture 10,000. Then 1,75,000. No liability. Then 1,75,000. Total 1,75,000. See guys, our total asset side total 1,75,000 and also liability side total 1,75,000. Hence A is equal to L plus C is proved. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್.